కి స్వాగతం. 2024 ఎన్నికలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో ప్రకటించింది. 48 పేజీలతో ఉన్న ఈ మేనిఫెస్టోలో ఎన్నో కీలకమైన అంశాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధానమైన వాటిలో 2 అంశాలు సంచలనంగా మారాయి. దేశవ్యాప్తంగా కుల గణన చేస్తామని ప్రకటించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కుల గణన జరిగిన దశాబ్దాలు అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవలే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కుల గణన చేపట్టాయి. బీహార్, ఏపీ రాష్ట్రాలు కుల గణన చేపట్టాయి. బీహార్లో కుల గణన రిపోర్ట్ కూడా వెల్లడైంది. దేశంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ జనాభా పెరిగినట్లుగా బీహార్ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే దేశవ్యాప్తంగా కులగణన చేపడుతున్నట్లుగా సంచలన హామీ ఇచ్చింది. మరో కీలకమైన హామీ ఏంటంటే రిజర్వేషన్లో ఉన్న 50% కోటా సీలింగ్ను ఎత్తివేస్తామని, దీనికోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేపడతామని స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. Yeah, both Hindi. धन्यवाद। अब मैं मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what Bank of India report లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. రిపోర్ట్ 6.5% వద్ద స్థిరంగా ఉంచుతున్నట్లుగా ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ప్రకటించారు. మరోవైపు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025లో జీడీపీ రేటు 7% ఉండబోతున్నట్లుగా అంచనా వేశారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక సంవత్సరంలో 4.5% చేరే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ సమావేశంలో ఈ విషయాలు శుక్రవారం ప్రకటించారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు 2024-25 సంవత్సరానికి గాను జీడీపీ 7%గా అంచనా వేసింది. Other central banks, the Reserve Bank has a much broader range of functions which is vital for ensuring macro-financial stability of a modern and complex economy like India. There are functional complementarities among the various responsibilities of the Reserve Bank of India. Being a full-service central bank, the Reserve Bank is well positioned to take a holistic view of various critical issues. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to side risks to inflation that may derail the path of disinflation. Secondly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. Situation in advanced economies February and March touching a 16-year high in the month of March.
services sector. ఎన్నికల తర్వాతే విపక్షాల కూటమి ఇండియా తరపున ప్రధానమంత్రి ఎవరని దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసేవారు వాటిని రక్షించే శక్తుల మధ్య తాజా పోరు అని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో విడుదల సందర్భంగా విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు రాహుల్ సమాధానమిచ్చారు. 2004 లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు కూడా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం భారత్ వెలిగిపోతుందంటూ ప్రచారం చేసి విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి. అప్పుడు కషాయ పార్టీ ఓటమి చెంది కాంగ్రెస్ అధికారం చేపట్టింది. ఈ ఎన్నికల ఏకపక్షం అంటూ బయట ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉందని అన్నారు. ఇందులో కూటమిదే విజయం. ఎన్నికల తర్వాతే ఇండియా తరపున ప్రధానమంత్రి ఎవరైనా విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. That we are not a nation of monopolies. We are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk. The Constitution has been as much at risk as it is today. In Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है. एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है. तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है. धन्यवाद. मौसमी सिंह, आज तक. Reflects, is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. Well, Madam Sonia. And the demand, the उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है. नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है. कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके. अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग, एक्सटोर्शन से, धमकी से హామీలు నమ్మి ప్రజలు ఓటేసి అన్నారు. రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేశారా అని ప్రశ్నించారు. మెదక్ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రుణమాఫీ డబ్బులు రాలేదు. బ్యాంక్ అధికారులు రైతుల ఇళ్లపై పడ్డారు. 2 లక్షల రుణమాఫీ జరిగిన వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కి ఓటేయండి, రుణమాఫీ కాకపోతే బీఆర్ఎస్ కి ఓటేయండి అని చెప్పారు. వరి పండిస్తే 500 బోనస్ ఇస్తామని అన్నారు. ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. వడ్లపై దృష్టి పెట్టమంటే రేవంత్ రెడ్డి బల్సలపై దృష్టి పెట్టారని విమర్శించారు. ఇప్పుడు జర దేశానికి వచ్చేదిగా ఇప్పుడు మనసున పట్టింది. పార్టీ పటిష్టంగా ఉంటేనే మనందరికీ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. రేపు లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో కూడా మీరందరూ ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు గెలవాలంటే ఎంపీగా మన వెంకట్రామరెడ్డి గారు గెలవాల్సినటువంటి అవసరం వేదిక మీద ఉన్న 50,000 భయాలు ఇచ్చినాం.
3 నెలలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటామని బాండ్ పేపర్ మీద రాసుకుంటాం. బాండ్ పేపర్ అంటే నమ్మకం. బాండ్ పేపర్ మీద రాస్తే కోర్టుకు పోయినా చెల్తుంది, పోలీస్ స్టేషన్కి పోయినా చెల్తుంది. కులంలో పెద్ద మనుషులలో కూర్చున్నా బాండ్ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టామని గట్టిగా పని చేయిస్తారని బాండ్ పేపర్ మీద రాసుకుంటాం. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మేనిఫెస్టో ఎవరు నమ్మేటట్లేడని ఈ కొడుకులు బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చారు, నోటరీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు. అట్లా కూడా సగం సగం నమ్మితే ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఏఐసిసితో చెప్పించారు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి మాట కాదు, ఇగో మా సోనియా గాంధీ మాట, మా రాహుల్ గాంధీ మాట, మా జిమ్మెదారని మాట్లాడింది కొడుకులు. ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి ఏమన్నారు, మొదటి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ 6 గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత తెస్తాం, అసెంబ్లీలో చట్టం చేస్తాం, బరాబర్ అమలు చేస్తామని నమ్మబలికిరు. నమ్మి ఓటేస్తే నట్టేట ముంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏం చెప్పిందో ఒక్కసారి మీరు చూతురిగా, ఊకే నేను చెప్పుడు కాదు, వాళ్ళ మాటలే మీకు చూపిస్తా, మీరే మంచిగా చూడుండ్రి. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో గట్టిగా మనసును పట్టించుకోవాలి. మా అక్క చెల్లెలు కూడా ఊళ్ళలో పోయినాక మీరు మంచిగా ముచ్చట పెట్టాలి, అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. ఏం చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తా అన్నాడు. ఒకసారి చూడండి ఏమన్నాడు. ఇవాళ రుణమాఫీ చేసిన వాళ్ళందరినీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఎంబడే బ్యాంకు 2 లక్షలు తెచ్చుకోండి, డిసెంబర్ 9 నాడు నేను రాగానే మాఫీ చేస్తాను. ఇవాళ చంద్రశేఖరరావు ఏమనుకుంటున్నా అంటే రుణమాఫీ చేసిన ఓట్లు నాకు పట్టాయని. నేనేం చెప్తున్నా అంటే రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఎంబడే పోయి మళ్ళీ 2 లక్షల రుణం తెచ్చుకోరి, డిసెంబర్ 9 నాడు నేను అవి మాఫీ చేస్తా. కాబట్టి రైతులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎంబడే పోయి బ్యాంకు పోయి లోన్లు తెచ్చుకోరి, వచ్చిన ఎంబడే నేను రుణమాఫీ చేస్తా. ఎంబడే పోయి తెచ్చుకోమన్నాడు. అయింది ఎవరికన్నా 2 లక్షల రుణమాఫీ? అవ్వ అయింది ఎవరికన్నా? మొన్న మన రేగోడు మండలంలో బ్యాంకు వాళ్ళు వచ్చి రైతులకు నోటీసులు ఇచ్చింది. మన రేగోడు మండలంలోనే ఏమయ్యారు, అప్పు కట్టలు, నీ దర్వాజాలు నీక్కపోతాం, నిన్ను కోర్టుకు గుంజుతాం, నువ్వు బ్యాంకులో పైసలు కట్టుకున్నావు. పాపం ఆ రైతు ఏమన్నాడంటే, రేవంత్ రెడ్డి 2 లక్షలు మాఫీ చేస్తానా, నువ్వెవరిరా నన్ను అడిగి నీకు అన్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి నరేంద్ర మోడీ మై నై జాంతావు, నువ్వు అప్పు గట్టుడే అని వాడు బ్యాంక్ కూడా అన్నాడు. నువ్వు ఏదన్నుంటే రాజకీయాలు మాట్లాడుకోదు. రేవంత్ రెడ్డి మాకు పైసలు కట్టలే, నువ్వు కడతావా కట్టవా నీ సంగతి ఏంది, నిన్ను కోర్టుకు గుంజుతా అని బ్యాంక్ కూడా వచ్చి రైతుల మీద ఊర్ల మీద పడతా ఉన్నది. ఇవాళ అంటే డిసెంబర్ 9 నాడే చేస్తా అన్నాడు. అధినేత కేసీఆర్ కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించారు. ఎండిపోయిన పంటల పొలాలను ఆయన పరిశీలించారు. స్థానిక రైతులతో మాట్లాడి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అన్నదాతలకు బీఆర్ఎస్ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని, ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి న్యాయం జరిగేలా చేస్తామని కేసీఆర్ వారికి హామీ ఇచ్చారు. సాయంత్రం చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని బోయినపల్లి వద్ద రైతులతో ఆయన మాట్లాడారు. తర్వాత వేములవాడ సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో పర్యటించారు. గ్రామాలన్నీ ఊరికొక 100 ఎకరాల చొప్పున ఎండిపోయినాయి సార్. అదేవిధంగా మన కొత్తపల్లి నాకు చెడ్డం లేదు సార్. నాగూరు, గోపాల్పూర్, తిరుమల, ఇవన్నీ కూడా ఎండాకాలం కూడా మన ప్రభుత్వం ఈ 2 నెలలు దీనిలో దృష్టి పెట్టడం చాలా ఇబ్బంది కలిగింది. అడిగింది చెప్పిన 5 గ్రామాలు మొత్తం చాలా అక్కడ సీఆర్ కూడా అన్నగారు కూడా సీఆర్ ఇచ్చారు. 2 నెలలు లాస్ట్ ఈ సంవత్సరం జరిగింది సార్. 2 నెలలు ఈ సంవత్సరం జరిగింది. కొంచెం సార్ కొత్తపల్లి పడి ఉంటే వాళ్ళ మీద ఈ రెండింటితోటి మంచి సక్సెస్ అవ్వాలంటే 10 సంవత్సరాలు అసలు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు సార్. మామూలుగా సార్ పక్క పంట కూడా మల్లెపల్లి మందులపల్లి
అంతే కదా, ఎకరానికి 25 రూపాయలు కట్టేయాలని మనం కొట్టాలి. దానికోసం మీరు రెడీ ఉండండి. మీరు మంచి మాటలు పంపుతారా దాని సంగతి ఏందో ఎలక్షన్ అదే కదా, దానికోసం రెడీ ఉండాలి. ధైర్యం జరగద్దు. వచ్చే తప్పక ఏం చేద్దామంటే 10,000 మందిపై బిడగడ చెట్టు కట్టేసి మళ్ళీ నిలుపుతున్నాం. అర్థమైంది కదా, ఇతను కాదు ఈ 200లతో మనం చేద్దామి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన ధైర్యంగా ఉండి ఒకటి ఉండి పోరాటం చేయాలి. రైట్, ఆ పని మీద ఉండండి దయచేసి. అభివృద్ధి చెందాలన్న హత్యలు రాజకీయాలు స్వస్తి పలకాలన్న జగనన్నను ఓడించాలని ఏపీ పిసిసి అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. మాజీ మంత్రి వివేక హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికే మళ్లీ వైకాపా టికెట్ ఇచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హంతకులను కాపాడుకునేందుకే సీఎం పదవిని జగన్ వాడుకుంటున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని బస్ యాత్ర ఆమె ప్రారంభించారు. వివేకానందరెడ్డి కుమార్తె సునీత, కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. బస్సు యాత్ర సందర్భంగా షర్మిల మాట్లాడుతూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి 5 ఏళ్లుగా సీఎంగా ఉన్నారని, కేంద్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సహకారంతో ఎన్నో అద్భుత పథకాలను తీసుకొచ్చారని అన్నారు. రుణమాఫీ, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, జలయజ్ఞం, ఆరోగ్యశ్రీ వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను అమలు చేశారని చెప్పారు. ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తానని ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు చెప్పిన జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక బీజేపీకి తాటాకు పెట్టారని ఆపేక్షించారు. హోదా వచ్చి ఉంటే రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు వచ్చి ఉండేవని ఆమె అన్నారు. రాజధాని లేదు, పోలవరం పూర్తి కాలేదు, రాష్ట్రంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదని ఆమె అన్నారు. కడప స్టీల్ ప్లాంట్పై ఒక్క అడుగు ముందుకు పడలేదని, వైఎస్ఆర్ ఉండి ఉంటే అది పూర్తయ్యేదని ఆమె చెప్పారు. కాల్ రికార్డ్స్, ఫోన్ కాల్ రికార్డ్స్ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అని చెప్తుంది. మూలాలు కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇన్ని సాక్ష్యాలు, ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నా సిబిఐ వేలెత్తి అవినాష్ రెడ్డి అని చెప్తున్నా కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా శిక్ష పడలేదు. హత్య చేసిన వాళ్ళకు గాని, హత్య చేపించిన వాళ్ళకు గాని. 5 సంవత్సరాలు అయింది అంత గొప్ప నాయకుడిని హత్య చేసి. ఇక 5 సంవత్సరాలు అయ్యి అంత గొప్ప నాయకుడికే న్యాయం జరగకపోతే ఇక మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలో సామాన్య ప్రజలకు ఏం న్యాయం జరగాలి? ఈ రోజు వరకు కూడా సాక్ష్యాలన్నీ చెప్తున్నా కూడా ఆయనకు శిక్ష పడడం లేదు. అంటే ఎందుకు పడడం లేదు? ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడ్డం నిలబడ్డారు కాబట్టి. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన అధికారాన్ని వాడుకొని అవినాష్ రెడ్డిని కాపాడుతున్నాడు కాబట్టే ఈ రోజు వరకు కూడా హత్య చేసింది ఫలానా అని తెలిసి కూడా సిబిఐ ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేకపోతుంది. అధికారాన్ని ఇచ్చింది ఎందుకు జగనన్నకు? ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తాడు అని. అధికారం ఇచ్చింది ఎందుకు జగనన్న? మంచి మంచి ప్రాజెక్టులన్నీ ఉన్నాయి, నీటి ప్రాజెక్టులన్నీ, జలయజ్ఞం అన్ని పూర్తి చేస్తాడు అని. ఎందుకు ఇచ్చారు జనం అధికారం? మనకు రాజధాని, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కనీసం ఒక రాజధాని అంటూ ఒకటి ఉందా? మనం తలెత్తుకొని చెప్పుకోగలేటట్టు ఒక రాజధాని కూడా లేదే. నేను రాజధాని కడతాను అంటే నమ్మి ఓట్లేశారు జనాలు. వచ్చిందా? కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండుంటే ఈ పాటికి ఎప్పుడో పూర్తయ్యేది. అన్ని కలిపితే 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్టు. కానీ ఇంతవరకు జగనన్న గారు 5 సంవత్సరాలుగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా శంకుస్థాపనలు వేయడమే తప్పితే ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదా ప్రాజెక్టు. ఈ రోజు వరకు కూడా పూర్తి కాలేదు అంటే మరిది వైఫల్యం కదా అని అడుగుతున్నాం. అవినాష్ రెడ్డికి ఓట్లేసి గెలిపించిన ఎంపీ మరి మీకోసం నిలబడ్డా? కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు కాలేదు అని ఎప్పుడన్నా ప్రశ్నించాడా? అసలు కడపకు, బెంగళూరుకు రైల్వే లైన్ కాకపోతే ఈ రోజు వరకైనా ఒక్కసారైనా నిజంగా కొట్లాడారా? ప్రత్యేక హోదా కోసం ఒక్క నిజమైన ఉద్యమమైనా చేశారా? ఏం చేసినట్టు? ప్రజలకు కనీసం ఆదుకుంది లేదు కానీ ఈ రోజు కనీసం మంచినీళ్లు కూడా లేదు అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్తున్నారు. అంటే ఇక వీళ్ళ నాయకులు ఎందుకు వాడుకుంటున్నారన్న మన్నాలు ప్రభుత్వ హత్యలేనని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అన్నారు. జగన్ తక్షణమే సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. తండ్రి చనిపోతే రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రయత్నించారని, బాబాయ్ని చంపేసి మళ్లీ దండ వేసి సానుభూతి పొందారని వ్యాఖ్యానించారు. వైకాపా నేతలు శవర్ రాజకీయాలను మానుకోవాలని హితవు పలికారు. గోపాలపురం నియోజకవర్గంలోని నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ పింఛన్ల విషయంలో ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే వరకు తప్పుడు ప్రచారం ఇవ్వడం దారుణమని అన్నారు. వాలంటీర్ వ్యవస్థను తాము కొనసాగిస్తామని చెప్పారు. పింఛన్లపై జరుగుతున్న కుట్రల్లో అధికారులు భాగస్వామ్యం కావడం దుర్మార్గమని ఆయన అన్నారు. చూస్తూ ఉంటారు కానీ మంచిది కాదు. మీరు మీ కుటుంబాలకు ముఖ్యంగా హెచ్చరిక చేస్తున్నా, గుర్తు చేస్తున్నా, మీకు ఉద్యోగాలు రావు, మీకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి.
కేసులుంటే ఉద్యోగాలు రావు. బీ క్లియర్. అందులో ఎలక్షన్ కేసు అయితే అది వెంటాడుతూనే ఉంటుంది, అంత ఈజీగా కూడా పోవు. మేము కూడా రేపు రాబోయే రోజుల్లో పదే చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు వినకపోతే మిమ్మల్ని కూడా మేము కూడా కాపాడే పరిస్థితిలో ఉంటాం. ఆ విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ వాలంటీర్స్ని మళ్ళా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వాలంటీర్స్కి మేము వ్యతిరేకం కాదు. మీరు ప్రజలకు సేవ చేయండి, తటస్థంగా ఉండండి, మేము మీకు అండగా ఉంటాం. మీలో చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మీకు కానీ క్యారియర్ బిల్డింగ్ చేస్తే, స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ చేస్తే ఇంకా మెరుగైన జీతాలు వస్తాయి, మెరుగైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అది మా బాధ్యత. కానీ మీరు చిన్న తప్పుడు పనులు చేసి ఇరక్కపోవద్దండి. వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓర్గల్ 9 నేషనల్ టీవీ.